નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીનો અભ્યાસ કરીશું. ગયા વિડીયોની અંદર 7મું પ્રકરણ ખાના ખજાના જે ચિત્રપાઠ છે એના વિશે આપણે ભણ્યા હતા. બરાબર છે? યાદ છે ને દરેકને? એક મિનિટ. હા, તો એની અંદર આપણે જોયું હતું કે રસોડાની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ છે, બરાબર, એની અંદર શું શું છે, બરાબર છે. પ્રશ્નોના જવાબ પણ જોયા હતા અભ્યાસમાં, બરાબર. બાકી હોય તો ફરી એક વખત આપણે રિપીટ કરી લઈએ. પહેલો પ્રશ્ન હતો માતા રસોઈ ઘર મેં ક્યાં કર રહી હૈ? તો મેં તમને કહ્યું હતું કે માતા રસોઈ ઘર મેં રસોઈ બના રહી હૈ, બરાબર છે. દાદી माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है, बराबर. ત્રીજો પ્રશ્ન लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है. पाना नंबर 39 ऊपर चौथो प्रश्न હતો रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो कौन कौन से बर्तन है रसोई घर में? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है. फरी एक वक्त सांभळो, रसोई घर में क्या क्या है? मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है. पांचवों प्रश्न टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? बराबर. चित्रनी अंदर टोकरी जे छे एनी अंदर कौन कौन सी फल, कया कया फळो ने कई कई शाकभाजीओ छे? तो एमां लखो आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां हैं. और फल कौन कौन से? अंगूर, सेब, अंगूर और सेब, द्राक्ष अने सफरजन, अंगूर और सेब है. सब्जियां है आलू, लौकी, भिंडी अने फूल गोभी, बराबर छे. खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? बादल. अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो लखो अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. क्या क्या हैं? अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं, बराबर. त्यार पछी आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं? આપણે આજે રસોઈ ઘરનું ચિત્ર જોયું એમાં ઘણી બધી વસ્તુ આપેલી છે અને ઘણી એવી છે કે જે તમારા રસોડામાં હશે પણ અહીંયા નથી. એવી કઈ કઈ વસ્તુ છે? જો અહીંયા આ માતાજી છે નીચે ગેસ રાખીને રોટલી બનાવે છે. તમારા ઘરે જો સ્ટેન્ડિંગ કિચનનું પ્લેટફોર્મ હોય તો તમે લખી શકો છો કે हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म है. પછી પાણી કા નલ, જે પ્લેટફોર્મ છે એમાં પાણીની વ્યવસ્થા પણ હોય છે એટલે પાણી કા નલ है. छलनी और एक्वागार्ड है જ્યાં આપણે સ્વચ્છ પાણી પી શકીએ છીએ, जो इस रसोई घर में नहीं है. क्या क्या है? स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है, बराबर. माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है. माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है, बराबर है. चलो प्रश्न नंबर 2, क्या पसंद है क्या नहीं? योग्य खाने में सही का निशान करो, बराबर. आपने अहींया फल है, अमुक शाकभाजीओ आपेली है, बराबर है. तो एमांथी आपणे टीक करवानुं छे. पहला तो आपणे जोई लईए कि नाम लिखो. आ जे चित्र है एनुं नाम लखी काढो. पहलुं छे करेला, बीजुं छे सेब, त्रीजुं छे इमली, अहींया आपेली छे जलेबी अने आ छे आइसक्रीम. तो आपणे नाम लख्या. मजे से खाएंगे तो आ तमने शू शू सामे जे छे करेला, तो मजे से खाएंगे, मज़ा आएगा खाने में. जो मज़ा आएगा तो सही का निशान करना है. खाना ही पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने बोला है, तो उसमें सही का निशान करना पड़ेगा. या फिर नहीं खाओगे तो चलेगा, तो फिर कुछ नहीं करने का. बिल्कुल नहीं खाएंगे, गमे ते के मम्मी के गमे ते करे तो पण हूँ नहीं ज खाऊँ, तो एमां टीक करवानुं
बराबर। चलो આપણે કરીશું। करेला मज़े से खाएंगे खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे तो खाना पड़ेगा क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फिर सेब, तो सेब तो सबको अच्छा लगता है तो मज़े से खाएंगे, बराबर। તમને ન ભાવતું હોય પણ ખાના પડેગા તો એમાં ટીક કરી શકો છો, બિલકુલ નહીં ખાएंगे તો એમાં પણ ટીક કરી શકો છો। પછી છે इमली, तो इमली बिल्कुल नहीं खाएंगे, बराबर। जलेबी, तो जलेबी मज़े से खाएंगे। आइसक्रीम वो भी मज़े से खाएंगे, बराबर છે। તો એ રીતે પહેલાં ટીક કરી લો પછી આપણે આગળ ચલાવીએ, બરાબર છે। પાના નંબર 40 કાઢો, જેમાં આપેલું છે કે પ્રશ્ન નંબર 3, तुमने अपने रसोई घर में, ત્રીજો પ્રશ્ન, माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। देखा है ना सबने? तो जरा बताओ तो कैसे बनता है ये 3 जो रसोई घर में पकाने जाने वाले पाक है वो कैसे बनाए जाते हैं। बेसन के पकोड़े बनते हैं ना, वो गेहूँ से रोटी कैसे बनती है, दूध से चाय कैसे बनती है, बराबर। तो તમે જે ચણાનો લોટ છે એના જે પકોડા પૂરી બનાવો છો તો એ કઈ રીતે પકોડા કઈ રીતે બનાવો છો, તળીને કે શેકીને બનાવો છો, बराबर। तो ये तळीने बनाववामां आवे छे। तो एनी सामे लखो तलकर, कैसे बनते हैं, तलकर, तलकर बनते हैं। एनी सामे लखो तलकर, बेसन से पकोड़ा तलकर बनता है। कैसे बनता है, तलकर बनता है। बीजू छे गेहूं से रोटी, तो गेहूं से रोटी कैसे बनती है, આપણે અહીંયા જોયું, બરાબર। માતા જે છે એ રોટલી બનાવે છે પછી એને તવા પર નાખે છે પછી શેકે છે પછી બને છે, બરાબર। તો આપણે गेहूं એટલે કે ઘઉંની રોટલી કઈ રીતે બને છે તો એની સામે લખો सेक कर। कैसे बनती है, सेक कर बनती है। પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, दूध से चाय, तो दूधनी चाय જે બને છે, ચા બનાવીએ છીએ આપણે કઈ રીતે બને છે, બોલો। तो दूध से चाय उबाल कर बनती है। कैसे बनती है, उबाल कर बनती है। એને પહેલાં પાણી નાખો પછી ચાય પત્તી નાખો પછી અંદર ચીની નાખો પછી એને જે ઉભરાહટ આવે છે અને ત્યાર પછી એટલે કે મોરસ ચા નાખ્યા પછી તેને ઉકાળવામાં આવે છે પછી દૂધ નાખીને પછી એ રીતે ચા બનાવવામાં આવે છે। ખ્યાલ છે? કોને કોને આવડે છે ચા બનાવતા? આવડે છે બધાને? સરસ, ગુડ। ચલો આગળ ભણીએ આપણે। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? ચિત્રની અંદર આપણે જોયું કે મમ્મી રોટલી બનાવી રહી હતી, બરાબર। દાદીમાં તો પુસ્તક વાંચી રહ્યા હતા અને પેલો છોકરો શું કરતો હતો, બેઠો બેઠો ખાતો હતો। તો શું રસોઈ બનાવવી ખાલી મમ્મીનું જ કામ છે? તમારા ઘરે પણ મમ્મી જ રસોઈ બનાવતી હશે, બરાબર। તો તમને કેવું લાગે છે, મમ્મીને જ રસોઈ બનાવવી જોઈએ, આપણે એની મદદ કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ? તમને એવું લાગતું હોય કે નહીં तो बताओ कौन कौन खाना बना सकता है। તમને એવું લાગે છે કે મમ્મી સિવાય બીજા લોકો પણ ખાવાનું બનાવી શકે છે? હા, એવું કંઈ જરૂરી નથી કે મમ્મી જ કામ કરે, મમ્મી જ રસોઈનું કાર્ય કરી શકે। એમાં લખો ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ લખો, ખાના બનાના કેવલ माँ का ही काम नहीं है। पिताजी, भाई, भाभी, बहन ये सब भी ખાના બના सकते हैं। ઘરના બીજા સદસ્યો પણ ખાવાનું બનાવી શકે છે। ખાલી મમ્મીએ જ ખાવાનું બનાવવું, ઘરનું કામ કરવું, કચરા પોતા કરવા, પછી છે કપડાં ધોવા, બધું કામ છે આપણે ખાલી મમ્મી જ કરે એવું જરૂરી નથી। દરેકે દરેક કર્મો કરવું જોઈએ, કંઈ પણ કામ કરવામાં નાનમ રાખવી જોઈએ નહીં। દરેકને દરેક કામમાં આપણે મદદ કરવી જોઈએ। પછી મમ્મીને પણ રસોઈ ઘરમાં મદદ કરવી જોઈએ। પિતા પણ કરી શકે છે, એવું કંઈ જરૂરી નથી કે છોકરો છે તો એ રસોઈ ન બનાવે, એ પણ બનાવી શકે છે, મદદ કરી શકે છે। તો મમ્મીને ભાઈ છે, પપ્પા છે, બેન છે, ભાભી છે, બધા મદદ કરી શકે છે, બરાબર। તો તમારે લખવાનું છે, ફરી એક વખત બોલું છું, ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ લખો, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी आदि लोग भी बना सकते हैं, बराबर। પછી છે પાંચમો પ્રશ્ન, નીચે दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए।
આપણે આગળ પણ બનાવી હતી, અત્યારે પણ ધ્યાનથી જુઓ. આજે હું કહું એ પહેલાં તમે લોકો મને કહો કે ચિત્રમાં શું છે, કઈ કહાની છે, સમજાવો મને. પહેલાં ચિત્રમાં બે માણસો ઝઘડી રહ્યા છે. અહીંયા એક દાદા બેઠા છે, બુજુર્ગ છે, મોટી ઉંમરના છે, બરાબર છે. તમે જુઓ બીજા ચિત્રની અંદર એક નાનો ભાઈ લાગે છે, એક મોટો ભાઈ લાગે છે, બરાબર છે. એની પાસે ઘણી બધી લાકડીઓ, લાકડાની જે લાઠી કહીએ ને આપણે, એ પડી છે, બરાબર. તો એમાં પછી બીજા ચિત્રમાં એ લઈને આવે છે. ત્રીજા ચિત્રમાં બંને એક એક લાકડી ભાંગે છે. અને ચોથા ચિત્રમાં જુઓ બંને સમજી ગયા હોય, કોઈ વાતે ઝઘડતા હતા એ વાતને સમજી ગયા હોય એવું બતાવવામાં આવેલું છે. તો કોણ કહેશે આ વાર્તા મને? ચલો, ચિત્રમાં કયા કયા પાત્રો છે? એક બુજુર્ગ માણસ છે, મોટી ઉંમરનો માણસ છે, એક નાનો ભાઈ અને એક મોટો ભાઈ દેખાઈ રહ્યો છે. બોલો. હવે હું તમને આ કહાની કહું છું એ પહેલાં પ્રશ્ન નંબર 5 લખો. નીચે દિए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए. જો તમને સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ આપેલી હશે તો એમાં ડાયરેક્ટ લખશો તો પણ ચાલશે, અથવા તો નોટની અંદર પ્રશ્ન નંબર 5નો લખી કે નીચે દિए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए અને એનો જવાબ કરીને લખો. એમાં ટાઇટલ મારો કે એકતા મેં હી બલ હૈ. એકતા મેં હી બલ હૈ. પહેલાં હું તમને કહાની કહું છું, શાંતિથી સાંભળો. કે એક ગામડું છે, એ ગામડાની અંદર એક ખેડૂત રહે છે, બરાબર. રામુ ચાચા એમનું નામ છે. અને એ શું કરે છે? ખેતી કરે છે. એમના 2 બાળકો હતા. તો એ બંને ઝઘડતા જ રહેતા હતા, બરાબર છે. રામુ ચાચા આ જોઈને ઘણા ચિંતામાં રહેતા હતા. પછી એમણે શું વિચાર્યું? જો તમે ચિત્રમાં બંને ઝઘડી રહ્યા છે, ચિંતામાં છે, બરાબર. પછી એમણે એમના બાળકો, એમના જે 2 છોકરા છે, એમને સમજાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એમને કંઈ અસર થતી નહીં. એ ઝઘડ જ કરતા હતા. લખવાનું નથી અત્યારે, ધ્યાનથી સાંભળો ખાલી. તો એક દિવસ રામુ ચાચાએ આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટેનો વિચાર કર્યો. એમણે શું કર્યું? બંને જે છોકરાઓ છે એમને બોલાયા, બરાબર. અને એમને એવું કીધું કે એક નાની નાની લાકડીઓ જે છે, લાકડાઓનો એક કટ્ટર એટલે કે એક વધારે પડતા લાકડાઓ ભેગા કરીને એકઠા કરીને લેતા આવો. રામુ ચાચાએ બેયને એક કટ્ટર જે હતું એમાંથી એક એક લાકડી આપી. ત્રીજા ચિત્રમાં જુઓ. અને શું કર્યું કે હવે એને તોડો. તો એ બંનેઓએ આસાનીથી એક એક લાકડીને તોડવાનું કીધું તો આસાનીથી એમણે ફટાકથી તોડી કાઢી. ચોથા ચિત્રમાં જુઓ. પછી બંને છોકરાઓને કીધું કે જે લાકડીઓનો આખો ગઠ્ઠો છે એને ભેગો કરીને એક સાથે તોડો. તો બંનેઓએ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ એ તૂટી નહીં. તમે ચિત્રમાં જુઓ, ચોથા ચિત્રમાં જુઓ. ત્રીજા ચિત્રની અંદર એક એક લાકડી તોડવાની કીધી તો એ લોકોએ આસાનીથી ફટાકથી તોડી નાખી, બરાબર. ચોથા ચિત્રમાં એ લોકોએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો પણ આખી લાકડીનું જે કટ્ટર હતું એ તૂટ્યું નહીં. તો એવી જ રીતે રામુ ચાચાએ એમને સમજાવ્યા કે તમે બંનેવું સાથે મળીને કામ કરશો તો તમને કોઈ તોડી શકશે નહીં. અંદરો અંદર ઝઘડવાથી તમે કેવા બનશો? કમજોર બનતા જશો, બરાબર છે. પરંતુ તમે બંને એક સાથે મળીને જો કામ કરશો તો તમને કોઈ જુદા પાડી શકશે નહીં અને તમારું કામ સરળ બનશે. જેમ એક એક લાકડીને જુદી કરવાથી એને આરામથી તોડી શકાય છે, એમ તમે બંને એવું ઝઘડશો તો તમને પણ આરામથી જુદા કરી શકાશે, તમારું નુકસાન થશે. પરંતુ તમે આ લાકડીના ગટ્ટરની જેમ ભેગા મળીને કામ કરશો તો તમે તાકાતવાળા બનશો, તમને કોઈ તોડી શકશે નહીં. ચલો, હવે એનો મતલબ એમ છે કે એકતામાં બળ રહેલું છે. જુદા જુદા થઈને લડવા ઝઘડવામાં કંઈ મળતું નથી. ચલો આપણે વાર્તા લખીએ. एकता में ही बल है. कमालपुर नामक एक गांव था.
उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में बहुत झगड़ते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। फिर एक वक्त दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। फकरो पाड़ीने लखो। रामू चाचा ने उन्हें सीख दी, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। बराबर। तो અહીં આપણે વાર્તા પૂરી થાય છે। एकता में ही बल है। स्वाध्याय, दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। चित्र में क्या है? 10 अंतर है, એટલે કે બંનેમાં 10 વસ્તુઓ અલગ અલગ છે। આપણને કેવું લાગે છે? સરખી જ હોય એવું લાગે છે, બે ચિત્ર સરખા હોય એવું લાગે છે, બરાબર। પણ એમાં કંઈક વિવિધતા રહેલી છે। કેટલી છે? 10 છે। તફાવત 10 રહેલા છે, એ આપણે શોધવાના છે। કોણ શોધશે? ચલો આપણે જોઈએ કે આ શેનું પહેલાં જોકર છે, બરાબર, બંને। तो पहला चित्रनी अंदर जोकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं, बराबर। અને બીજા चित्रनी अंदर जोकर के सिर के आसपास एक पीला गोला है। एक ज पीळो गोळो छे, अहींया 2 पीळा गोळा छे। जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है, बराबर छे, अहींया लाल गोळो छे। तो जोकर के सिर की बाई ओर लाल गोला है, आ बाजू लाल गोळो छे, जो चित्र में। पछी त्रीजू चित्र, पहला चित्रनी अंदर त्रीजो तफावत જોઈએ। હવે जोकर के पेट के ऊपर, अहींया पेट ऊपर શું છે? 4 लाल गोले है, અને अहींया चित्रनी अंदर 3 लाल गोला है। जो 1 2 અને 3, अहींया 4 છે, 1 2 3 અને 4। तो ये तफावत है। कितना थया? 3 थया। હવે जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला नहीं है। जो अहींया तमने अहींया वादળી रंगનું જે દેખાય છે, અને अहींया દેખાતું નથી जोकरना पेट ऊपर। तो ये पण एक तफावत થઈ ગયો, बराबर। હવે એ સિવાય જે अहींया
પહેલા ચિત્રમાં જોકરના જે ચપ્પલ છે એ વાદળી રંગના છે અને અહીંયા કેસરી રંગના છે. તો એ પણ આપણે લખી શકીએ કે जोकर के जूते नीले रंग के हैं. दूसरे चित्र में जोकर के जूते कैसे हैं? लाल रंग के हैं. कैसे हैं? लाल रंग के. ओके, चलो 5 नंबरનો तफावत लखो. यहाँ पर पहिया लाल रंग का है पहले चित्र में और दूसरे चित्र में पहिया नीले रंग का है. पहले चित्र में लाल रंग का पहिया है और दूसरे चित्र में नीले रंग का पहिया है. बराबर लखाई गયું. પછી અહીંયા જુઓ, ટોપીમાં કાળા રંગનું ટપકું દેખાય છે અને અહીં આપણને ટોપીમાં એ દેખાતું નથી. તો એ પણ એક તફાવત છે. ટોપી લાલ રંગ કી હૈ અને ટોપી અહીંયા ટોપી નીલે રંગ કી હૈ. તો એ પણ એક તફાવત થઈ ગયો. બરાબર છે. તો એ તમારે આગળ બીજા તફાવત શોધીને લખવાના છે. આપણે 7 થઈ ગયા. બરાબર. ચલો હવે આપણે જોઈશું प्रश्न नंबर 2. पढ़िए समझिए और लिखिए. उदाहरण पहलू है लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है. पछी है लड़के, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं. बराबर. तो उदाहरण प्रमाणे આપણે નીચે પણ લખવાનું છે. બરાબર. એમાં આપેલું છે પુસ્તક, કમરા અને પંખા. બરાબર. તો પહેલું લખો પુસ્તક. मेरे पास एक पुस्तक है. पुस्तकનું થઈ જશે પુસ્તકી. तुम्हारे पास 4 पुस्तकें है. બરાબર. અહીંયા આપણે બહુવચન કર્યું. પુસ્તકનું થઈ ગયું પુસ્તકે. પછી એ જ રીતે કમરાનું કમરે થશે. બરાબર. અને પંખાનું પંખે. શું થશે? પંખે. તો એ રીતે બહુવચન કરીને વાક્યો બનાવવાના છે. આ તમારે એક મેં લખાવેલું છે, બાકીના 2 જે છે એ તમારે લેસનમાં લખવાના છે. હવે પાના નંબર 42 કાઢો, જેમાં ઇતના જાની આપેલું છે. એમાં ફળોના નામ છે, અનાજના નામ છે, શાકભાજીના નામ છે ગુજરાતી અને હિન્દીમાં. તો પાના નંબર 42 થી 43 જે છે એમાં જે શાકભાજી, ફળ, અનાજના નામ છે એ તમારે નોટમાં સરસ અક્ષરે લખવાના છે. એ તમારું લેસન છે કાલનું. બરાબર છે. તો એ લખી લો. બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ પૂરું થાય છે. આગળના વિડીયોમાં આપણે નવું પ્રકરણ ભણીશું 8મું. બરાબર. ભરત મિલાપ. આજે 7મા પ્રકરણ સુધી લેસન આપીને રાખીએ છીએ. તો આગળના વિડીયોમાં હું તમને લેસનનું પૂછીશ, દરેકે લખી કાઢવાનું છે. હા, સરસ. તો આજના વિડીયોમાં આટલે સુધી રાખીએ છીએ. આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળનો અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ.